وزیراعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے ہتک عزت کے دعوے پر سماعت۔ شہباز شریف کے گواہ اسپیکر ملک احمد خان نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ میری شہباز شریف کے ساتھ جماعتی وابستگی ہے۔ اپریل 2017 میں بانی پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگائے۔ ملک احمد خان کا عدالت میں بیان۔ عدالت نے شہباز شریف کے مزید گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ شہباز شریف کو اسی جیل مینول کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ شہباز شریف کو تو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی انوکھا لاڈلا ہے کیا؟ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ سی ایم کے پی سے بانی کی ملاقات ہوگی؟ بانی نے اپنے دور میں ججز کو تقسیم کیا، سیاسی انتقام لیا۔ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی تو شور اٹھتا ہے۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ پنجاب حکومت کا 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نمٹانے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے ماسٹر نفاذ پر اہم اجلاس۔ 2 دن میں 1005 کیسز نمٹانے کے پنجاب حکومت کے ریکارڈ کی رپورٹ پیش۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں خواتین کے زمین کے کیسز اولین ترجیح پر حل کیے جائیں گے۔ زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ہوگا۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے۔ کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کے سفر کو باعزت اور پرسکون بنانے کے لیے 1362 بس شیلٹرز بنانے کا فیصلہ۔ 19 اضلاع میں جدید، پائیدار اور خوبصورت بس شیلٹرز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ بس شیلٹرز کے قیام کی ڈیڈ لائن طے۔ پرسکون اور باعزت سفر کی سہولت کے لیے بس شیلٹرز 45 سے 60 روز میں مکمل ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ۔ 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ضروری دستاویزات کی حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ممالک جانے والے مسافر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بغیر تصدیق شدہ دستاویزات سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی پورٹ فولیو سے متعلق اجلاس۔ بیاتی ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے چیف سیکرٹری کو تمام سکیمز کے لیے بروقت فنڈ ریلیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کا 1.018 ٹریلین روپے کا ریکارڈ ترقیاتی حجم ہے۔ ماحولیاتی تقویت والے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرہ اسکولز اور اسپتالوں کی بحالی کام کو مزید تیز کرنے اور زرعی ویلیو چین مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ پی ٹی آئی والے اپنی لڑائی عدالتوں میں لڑیں، ملک دشمنوں سے مدد نہ مانگے۔ بانی پی ٹی آئی 2.5-3 سال کی جیل پر ملک دشمنوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تحریک انصاف گھر کی بات گھر میں رکھے، اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ بلاول بھٹو عوام کی سپورٹ سے اقتدار میں آئیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ اختلافات اپنی جگہ مگر امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ تنقید برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی برداشت کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ سپریم کورٹ نے طلاق سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شوہر کی جانب سے طلاق کا حق تفویض کرنے پر بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 90 دنوں تک مدت مکمل کیے بغیر طلاق مؤثر نہیں ہو سکتی۔ بیوی نے 90 روز کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی طلاق واپس لی تھی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی۔ اسلام آباد میں اسٹامپ پیپرز کی فیس قومی خزانے میں جمع نہ کرانے کا انکشاف۔ 29 کروڑ 70 لاکھ روپے کے جعلی اسٹامپ پیپر جاری کیے گئے۔ ایف آئی اے کا وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر پر چھاپا، ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ 71 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج، 20 گرفتار۔ ایف آئی اے کا ایف ٹی او آفس کے 10 سال کا فرانزک آڈٹ کرانے کا بھی فیصلہ۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने दहाइयों तक अलमनाक सानहात का सामना किया। हालिया बरसों में दुनिया ने गाज़ा में 70,000 अफराद की शहादत देखी। आबादियों और ख़ानदानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इजराइल के जंगी जराइम और मुनज़्ज़म नस्ल कशी का आलमी क़वानीन के मुताबिक मुवाख़ज़ा होना चाहिए। अफगान शहरियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। अफगान पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा देना बंद कर दिए। पनाह के लिए दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने तमाम पनाह गज़ीनों की दरखास्तों पर फैसले रोक दिए। हर दरख्वास्त दहिंदा की मुकम्मल जांच और स्क्रीनिंग की जाएगी। वाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी के फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ था। अमरीका फायरिंग के वाक़े की बुनियाद पर पनाह गुज़ीनों का दाखिला न रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज़ की अपील। कहा कि पनाह गुज़ीनों को कानूनी तरीक़ाकार के तहत अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर के तर्जुमान जेरेमी लॉरेंस ने जिनीवा में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पनाह गुज़ीन बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। उन्हें मुनासिब कानूनी अमल फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को रोकेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले आलमी मुकाबला हुस्न क़िरात जीतने वालों का ऐलान। मलेशिया के कारी एमन रमज़ान ने आलमी क़िरात मुकाबला जीत लिया। ईरान के कारी अदनान मोमिन की दूसरी पोजीशन। पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद मुकाबला क़िरात में तीसरे रहे। श्रीलंकन हेड कोच सनत जयसूर्या का मैच और दौरा पाकिस्तान की फीस श्रीलंका के सिला मुतासरीन को देने का ऐलान। जयसूर्या ने कहा कि सिलाबी सूरत हाल पर तमाम खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ गमगीन है। यूरोपीय कंपनी एयरबस का 6000 तैयारों में सॉफ्टवेयर की तब्दीली का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारों में सॉफ्टवेयर तब्दीली का अमल परवाजों में खलल पैदा करेगा। शदीद शमसी शुआएं फ्लाइट कंट्रोल के अहम डेटा को ख़राब कर सकती हैं। कुछ तैयारों में हार्डवेयर तब्दीली भी ज़रूरी होगी। एयरबस के तैयारे हफ्तों सर्विस से बाहर रह सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के गैर कानूनी दस्तखत से मंजूर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का लदम करार दे दिए। दावा किया कि बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इन अहकामात की मंजूरी में जो बाइडन शामिल नहीं थे। अब अगर बाइडन इससे इनकार करते हैं तो उन पर झूठ बोलने का मुकदमा भी चल सकता है। हिजबुल्लाह का इजराइल से सीनियर कमांडर तब्तबाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने कहा कि इजरायली जारहियत का जवाब देंगे और वक्त का तयन खुद करेंगे। फौजी कमांडर और उनके 4 साथियों की शहादत के बाद इजराइल को जवाब देने का हक हासिल है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के आला कमांडर तब्तबाई शहीद हुए थे। जनूब मशरकी एशिया में तबाहकुन सैलाबों से हलाकतों की तादाद 321 तक पहुंच गई। श्रीलंका में समंदरी तूफान से 123 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के इलाके सुमात्रा में हलाकतों की तादाद 174 तक पहुंच गई। थाईलैंड के जनूबी सूबों में 145 अफराद हलाक, 35 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर। जकार्ता में फंसे हुए लोगों को निकालने, बिजली और मवासिलात बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। जापान में सैकड़ों अफराद का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म सनाए तकाची से ताइवान से मुतालिक मुतनाज़ा बयान वापस लेने और इस्तीफ़े का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग की मुखालफत में नारे लगाए। जापानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा था चीन की जानिब से ताइवान पर मुमकिना ताकत के इस्तेमाल को जापान की सलामती के लिए संगीन ख़तरा समझा जा सकता है। सनाए तकाची का अपना बयान वापस लेने से इनकार।